پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے دوستو قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال دوستو کیسے ہوں گے، دوستو ان کا حساب و کتاب کیسا ہوگا۔ دوستو اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بعض آدمی پہ ایسی عنایت ہوگی، میدان حشر میں پھنسا کھڑا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا پلہ بالکل بھاری۔ یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کا۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے، تلفح وجوہہم النار وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ ان کے چہرے جھلس دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، کوئی ان کا حمایتی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ کوئی ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنے گا، ظالم کا کوئی حمایتی نہیں بنے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام عمل اس قدر ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا بوجھ بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، ساری زندگی کی کارروائی جو جمع ہونی ہے وہ آخر کتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ہم لوگ رات دن بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، گانا گاتے ہیں وہ بھی درج ہوتا ہے، چگلی کرتے ہیں، گلا غیبت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، پر تلاوت کرے کون؟ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جو آدمی سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتا ہے کتنا سوچ سوچ کے دیتا ہے، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، اپنے یار دوستوں سے تجویزیں پوچھتا ہے، ایسا نہ ہو میرا مقدمہ خراب ہو جائے میری زبان سے ہی، بڑے احتیاط سے بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سوچ کر بیان دیتا ہے عدالت میں، اور یہاں کبھی نہیں سوچا کہ یہ تو سیشن کی عدالت ہے، خدا کی عدالت میں ان تمام بیانوں پہ فیصلہ ہوگا، بیان میرے ہوں گے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے، یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کا نام اعمال اتنا بھیڑا اور برا ثابت ہو کہ اس میں نیکیوں کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ استغفر اللہ۔
یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نام ہے اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا اور برے آدمی کا برا نام ہے اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ اللہ، یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا پریشان حال ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا۔ تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ سبحان اللہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ تیرے سوا میرا ہے، تیرا یعنی تیرا میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے۔ اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکال لیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ حضور کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے ایک بھورا کاغذ ہے۔ اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے۔ پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا، اور جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے۔ اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے۔ یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں، اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے۔ عادت ہے نا آدمی کی۔ جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا، میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے،
सारा नाम अमाल हवा में उड़ गया और ये पलड़ा जो था ये नेकियों वाला झुक गया। इस कागज में है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं मालिक कायनात के। ऐसी चीज अल्लाह ने बताई, ऐसी चीज अल्लाह ने बताई जिसकी तुम्हें कदर नहीं। यूं फरमाया, मेरे बंदे, वो जो एक दिन तूने इखलास के साथ मुझे मुश्किल कुशा जानकर, मुझे हाजत रवा जानकर, मुझे अपना कारसाज समझकर, मुझे बेनियाज समझकर, मुझे अपना मालिक समझकर, मुझे अपना तमाम निजाम का मालिक समझकर वो जो तेरी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला था वो मैंने लिख कर रख लिया था और ये वही कलमा है। सुभान अल्लाह। ये वही कलमा है जिसको लोग आज समझते हैं कि इसमें बदल कुछ नहीं। फरमाया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, सातों आसमान, सातों जमीन, समंदर, दरिया, पहाड़, नदी, नाले, बागात, पूरी दुनिया की जमीन, कुर्राए अरब, सारा निजाम आलम, निजाम कायनात एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में रखो ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, वो पल्ला झुक जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद होगा। सुभान अल्लाह, या अल्लाह। यानी ये इतना वजनी कलमा है, इतना वजनी कलमा है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब खुदा ने खुद फरमा दिया कि जमीनों, आसमान, पहाड़, दरिया, समंदर, चांद, सूरज, सितारे, मरीख, आदमी, जिन, फरिश्ते, सबको एक पल्ले में रखो और एक पल्ले में कलमा रखो तो कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये कलमा इतना वजनी है और ये निजात का भी जरिया बनता है तो इस कलमे को कम से कम इतना तो करे कि आदमी सही पढ़े, कम से कम इतना तो करे कि इसके अल्फाज को सही अदा करे। जो कलमा मदारे निजात हो, जिस कलमे पर अल्लाह ने निजात मौकूफ कर दी हो, जिस कलमे को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श कुर्सी पे लिखा हो, जन्नत के मकानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सोने चांदी की ईंटों पे, मुश्को अंबर जाफरान के बने हुए गारे पे, दरख्त के पत्ते पत्ते पे, जन्नत के एक एक फूल की पत्ती पे, जन्नत के बागों बहारों पे, हूरों के पेशानी पे, गिलमान के माथे पे, तमाम जन्नत के हर मकाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आज इस कलमे के लोगों को परवाह नहीं। 100 साल का बुढ़ा है, कलमा गलत पढ़ता हुआ मर रहा है और जिस पे निजात होनी थी तेरे पल्ले वो ही नहीं। औरतों से कलमा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। जो कोई आगो आखे ना इमे नहीं पाक नहीं आखेगा उनका, अच्छा तू हुजूर को पाक नहीं बनेगा, दस ई पासे बढ़ जान देने मारी जो गई मुकद्दर, भेड़ा जो हो गया नसीब। आखिर में तो गलत आदा खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। पाक काहे लिया थे? आखिर पाक तो है तो मैं ना का कोई आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह। आखिर यहाँ नहीं आखना चाहिए। आखिर क्यों? बाप भी उसे ना कवर लग दी। आखिर अंदाजा लगा जब जहन ये हो, फिक्र ये हो, नजरिया ये हो, जब लोगों ने कलमा ही बदल दिया तो बाकी और बचेगा क्या? खुदा की कसम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे, जन्नत के मकानात पे, अर्शे आज़ीम पे, अर्श कुर्सी पे, लोहे महफूज पे, सिदरतुल मुंतहा में, बैतुल मामूर में,
सातों जमीनों आसमानों में हर फरिश्ते की जुबान पर जो कलमा है वो यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को इख्तियार नहीं है कि उसमें मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या मोहम्मद या रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या और कोई चीज पैदा करे। किसी को हक नहीं, किसी को इख्तियार नहीं। जो कलमे को बिगाड़ेगा खुदा की कसम उसका ईमान बिगड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। तरस खाओ अपनी दादियों पे, अपनी अम्माओं पे, अपनी खाला फूफियों के कलमे सही कराओ। खुदा की कसम जब जहन्नुम के अंगारों में इनको जलता देखोगे तुम्हें दुख होगा। और कुरान करीम में आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। फरमाया ओ अल्लाह वालों, ईमान वालों, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, बहन बेटियों को जहन्नुम के अंगारों से बचाओ। आज का मुसलमान न कलमे वाली जिंदगी बनाता है, न कलमे के तर्जमे पे गौर करता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं, शादी कराने वाला उसके सिवा कोई नहीं, शादी करने के बाद औलाद देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, बेशक घर की रौनक को दोबाला करने वाला उसके सिवा कोई नहीं, चहल पहल घर में बना देने वाला कोई नहीं, और बसाकर उजाड़ देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं है। तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे, देखो जी अल्लाह को हम मानते हैं, ठीक है, उसके सिवा और खुदा कौन हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह वाले भी तो खुदा के ही बनाए हुए हैं, ये भी तो खुदा ने बनाए हैं, कुछ इनके भी इख्तियार है। खुदा की कसम जब आदमी अल्लाह का दरवाजा छोड़ता है उसकी अकल मारी जाती है। भला इससे ये पूछो, अगर खुदा किसी को खुदाई तकसीम करके देता और निज़ाम कायनात में किसी का तसर्रुफ होता तो ये मरता ही क्यों? कौन राजी है अपने मरने पे? कौन राजी है लाखों मन मिट्टी के नीचे जाने पर? कलमे पे गौर किया करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कारसाज नहीं, बेनियाज नहीं, मेरे अंदर के हालात को जानने वाला कोई नहीं, बाहर के हालात से वाकिफ कोई नहीं, रहबरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, एक एक दाना खिलाने वाला, एक एक पानी का घूंट पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। बेशक मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि अकीदा पुख्ता बनो ताकि इमारत पक्की बने। सुभान अल्लाह। दिल में यकीन अकीदा बनाओगे इमारत सारी खत्म हो जाएगी। जैसे आजकल माल के डाकू बहुत फिरते हैं ना, शहरों में देहातों में डाके पड़ रहे हैं माल पे, तुम्हें पता नहीं है ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं, ईमान पे डाके उससे ज्यादा पड़ रहे हैं। गलत बातें लोगों को बताना, पक्के हो जाओ। जो मौलवी, जो मुल्ला, जो मुकर्रिर, जो खतीब बात करे पकड़ो उसे और कहो ये अल्लाह का कुरान मौजूद है, हमें निकाल के दिखा इसमें ये बात कहाँ है। मुसीबत यह मौलवियों को तसल्ली है जो चाहे सारी उम्र कहते रहे तुमने पूछना ही नहीं, तुमने नहीं मालूम
मालूम करना। सोने को 2-4 जगह दिखा लोगे, देखना जी कहीं खोट ना मिला दिया हो। चांदी को दिखा लोगे और चीजों के बारे में तहकीक करोगे, मालूमात करोगे, लेकिन दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं करोगे। आखिर जी जो है ठीक है, बस खैर सल्ला है। अत्तहियात के आखिर में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ इसकी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्दू, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। सुभान अल्लाह। अगर थोड़ी सी तवज्जो करो तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह मियाँ हम पापियों को जानता है। वो ये भी तो फरमा सकता था व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह हमारी रगों से वाकिफ था। जिस चीज के लोग मुनकिर नजर आते थे, जिस चीज में लोग गड़बड़ करते दिखाई देते थे, उसने पहले अब्दुहु को लाया फिर रसूलुहु को लाया। फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किबला रुख बैठा है, बावुज़ू बैठा है, मस्जिद में बैठा है, फर्ज नमाज का आखिर है, तहज्जुद की नमाज का आखिरी अत्तहियात है, वितरों के आखिर में, नफलों के आखिर में। फरमाया मेरे बंदे, जब तक हर नमाज के आखिर में तू इन दोनों चीजों का इकरार ना करे, मेरी खुदाई का और मेरे महबूब के बंदे होने और मुस्तफाई का, उस वक्त तक तेरी नमाज मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। अब बताओ ईमानदारी से, कौन सा मौलवी, कौन सा पीर, कौन सा फकीर जो नमाज पढ़ता हो वो अत्तहियात जरूर पढ़ता है ना? जो पढ़ दे ही नहीं उन्हें मैं गली नहीं करता। आजकल ऐसे पीरों की भी कसरत हो गई जो नमाज ही नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह। पीर ही नहीं पढ़ता तो मुरीदों ने क्या पढ़नी है? मुझे मिला एक मना का हजरत नमाज कर लगा, इकट्ठी पढ़ लेंगे, इकट्ठी पढ़ लेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह मजाई भी इकट्ठी होगी, मजाई भी इकट्ठी होगी। हाय हाय, आपने देखा होगा चोरी करने वाले चोर को पुलिस वाले मारते हैं, पूछते हैं कैसे चोरी की थी, कैसे चाबी निकाली, कैसे उठाया, और कातिल को कुछ नहीं पूछते, यूं ही बंद रखते हैं उसे। कातिल से कोई नहीं चीज मनवाते। मनवाना क्या है? मालूम है कि ये कातिल है, यकदम उसको फटका लगाते हैं। ये जो नमाजों के कातिल हैं, ये जो रोजे के कातिल हैं, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कातिल हैं, ये जो कुरान करीम के कातिल हैं, ये जो इस्लाम के कातिल हैं, अल्लाह पाक यकदम फटके लगाएगा क़यामत के दिन। खुदा की कसम, जिस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को इतना दुखों में डाला है कि आज उसका कोई इरादा भी नहीं कर सकता। सहाबी कहता है अल्लाहु गनी ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ताइफ में तशरीफ ले गए और वहां जाकर के पैगाम सुनाया है सरदारों को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया, अपनी रिसालत का लोगों को पैगाम दिया, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। सारे सरदारों ने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया, ताइफ के बच्चों को पीछे लगा दिया। अल्लाहु अकबर। मारो इमामुल अंबिया को मारो।
सहाबी कहता है इतना मारा कि मैंने चारों तरफ अपने सीने में पत्थर खाने की कोशिश की, मगर मेरे कानों में कड़ा कड़ा करके उन पत्थरों की आवाज आई जो काली कमरी वाले के टखनों में, पिंडलियों में ताइफ के लड़कों ने मारे। सहाबी रोया करता था हुजूर के बाद भी, कहता है जब भी मुझे ताइफ का मंजर याद आता है मेरा जिगर फट जाता है। सहाबी कहता है हुजूर को इतनी तकलीफ पहुंची, चक्कर खाकर ताइफ की जमीन पे बैठ गए। और उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि चलो आराम कर लेने दो, हाथ पकड़ के शहंशाह कायनात को धक्का दिया है। सरजमीन ताइफ से बाहर निकलो, तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह हमें मंजूर नहीं। एक 1,24,000 नबियों के साथ न तो किसी का मकान का झगड़ा पड़ा, न दुकान का झगड़ा हुआ, न जमीन का झगड़ा हुआ, न रुपए पैसे का झगड़ा, न रिश्ते नाते का झगड़ा। एक झगड़ा चला है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक, और वो झगड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये सब कहते थे वो एक है, कोई उसका साथी नहीं, और कौम कहती थी नहीं और भी हैं। प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।